ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪੰਥ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि झूठ रच के तुसीं बोल रहे हो तो इल्जाम साडे ते लाउंदे हो। ये किस तरह के दृष्टांत ने? मां प्रबंधक कमेटी ते पुੱਤ अकाली दल इन्हां नूं कोई जुदा नहीं कर सकता भी इन्हां नूं जुदा करन तुरिया कौन है? इन्हां दा बेड़ा करके किन्ने कीता ये भी ते दस ना। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪੰਥ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि झूठ रच के तुसीं बोल रहे हो तो इल्जाम साडे ते लाउंदे हो। ये किस तरह के दृष्टांत ने? मां प्रबंधक कमेटी ते पुੱਤ अकाली दल इन्हां नूं कोई जुदा नहीं कर सकता भी इन्हां नूं जुदा करन तुरिया कौन है? इन्हां दा बेड़ा करके किन्ने कीता ये भी ते दस ना। लखवंत सिंह ने हुणे दस्सिया कि जे अकाली दल तेरी निगाह च पुੱਤ आ ते पुੱਤ ने बच्चे मरवाए, पुੱਤ ने गुरु ग्रंथ साहब के ਸਰੂਪ पढ़वाए ते उन्हां दा शरणदाता बनिया, जिन्हें बरगाड़ी के ਸਰੂਪ साड़िया ते पाड़िया वंगार के उन्होंने शरण किहने दिती? पुੱਤ ने। अकाली दल के प्रधान ने 3 साल लगातार उहदी सरकार रही। उत्थे 2 बच्चे गोलियां नाल विन्ने, 100 के करीब जख्मी होए, जलियांवाला कांड बनिया तो उन्होंने जरनैलों नूं नवाजा किहने? पुੱਤ ने, जिहड़ा अकाली दल का प्रधान सी। फिर वो जिहड़े जरनैल सी वो तेरे DGP बने पंजाब दे, तेरे साइना नाल, जिन्हां ने बच्चे कोह के मारे सिख बच्चे। ये किहो जिहा पुੱਤ आ ते किहो जी मां जिहड़ी बोली नहीं, जिन्हें वैन नहीं पाए कि मेरे बच्चे मारते, मेरे पुੱਤ पोतरे मारते, तू किहो जिहा नलैक पुੱਤ जम पिया। ते किहो जी सानू दृष्टांत दे रहे ने, किहो जे सानू ये हवाले दे रहे ने। पुੱਤ जिहड़ा वो हुक्म दे के बच्चे कतल करवाउंदा ते मां उन्हां नूं सरोपे देन रही है। उमरा नंगल गया उत्थे, जिन्हें गोली चलाई, जिते केस बनया, जिहड़ा अंदर रहा वो हरमंदर साहब गया तो बकायदा हुक्म होया कि 2 दिन उत्थे रहूगा, उसकी सेवा होवे। फिर शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी के मकाम ते उहदा अखंड पाठ होया, जिथे हर सिमरत का ही हुंदा, होर किसी का हुंदा ही नहीं। उतों बाद उन्होंने अरदास तो बाद उन्होंने सरोपा दिता गया। कदी इसे परिवार ने जनरल डायर नूं दिता ते हुण ज्ञानी दसे मां किहो जी आ। पुੱਤ कतल हो रहे, पुੱਤ कतल करवा रहा सिखां दे बच्चों दे ते कातलां नूं जरनैल बना रहा अपने, ते फिर सरोपा मां दे रही है। ये वैन क्यों नहीं पाए मां ने? तुसीं कित्थे मर गए सी उदों? अज फिर उही ताल, उही जवाब, उही हिसाब। असीं 4 घंटे बैठे उत्थे कि सानू दसो गुरु ग्रंथ साहब के पावन ਸਰੂਪ किहदे हुक्म नाल कित्थे गए? जे सच आ, तुहाडे पल्ले सच आ तो संगत बैठी हज़ारां दी, कोई पाकिस्तानी नहीं आए, कोई सैना नहीं बैठी। भावें हरप्रीत सिंह होवे, भावें गोबिंद लौंगोवाल होवे, उत्थे आके दस सकदा, खड़ा होके साडा मैक लैके दस सकदा कि पुछो की पुछदे हो। पर काले अंदरों पाप ने, पाप कंबदे ने, वड़िया नहीं कोई उत्थे। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ।
ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਹਦੇ ਧਰਨੇ ਬਈ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਦਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਆਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਫੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਝੱਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਝੱਬਰ ਨੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਝੱਬਰ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਝੱਬਰ ਨੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਆਕਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਿਓ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੇ
ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਗਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਚਾਊਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਿੱਤਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਕਿ EVM ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ EVM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ? ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਮਿਲੇ। 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜ਼ਰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਤਨ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੱਕੜ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੱਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੱਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ?
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ? ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਚੰਗੀ ਸੀ? ਇਸ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਚਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।